सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन की। प्रधानमंत्री के संबोधन की। प्रधानमंत्री ने खेती कानूनों को लैके फिर विरोधियों ते वार किया है। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को विरोधियों के वलों गुमराह किया जा रहा है। नवे कानूनों के नाल किसानों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नवे खेती कानून सरकार के वलों लिआंदे गए हैं, उसका सीधे तौर पर किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को किते भी फसल वेचण का इन्हां कानूनों के जरिए बदल मिलिया है। किसानों के नां ते सियासत चमकाई जा रही है विरोधियों वालों। प्रधानमंत्री ने विरोधियों ते वार किया है कि किसानों के नां ते विरोधी सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे ने, जिंदा रहने की जड़ी बूटी विरोधी लभ रहे ने। यह भी वार किया प्रधानमंत्री वालों विरोधियों ते। किसान विरोधियों को ये जड़ी बूटी देने वाले नहीं ने। उन्होंने कहा कि किसान विरोधियों को ये जड़ी बूटी देने वाले नहीं ने, जिहड़ी जड़ी बूटी विरोधी लभण की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर खेती कानूनों के जिथे प्रधानमंत्री वालों फायदे गिनाए गए हैं, उत्थे उन्होंने विरोधियों ते वार किया, जम के निशाना साधे। उन्होंने कहा है कि जिंदा रहने की जड़ी बूटी विरोधियों के वालों लभी जा रही है। किसानों के नां ते सियासत चमकाउण की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भी कहा कि किसानों को किते भी फसल वेचण का इन्हां कानूनों के जरिए बदल मिलिया। नवे कानूनों के नाल किसानों को फायदा हो रहा है। विरोधियों ते वार करदे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भोले भाले किसानों को विरोधियों के वलों गुमराह किया जा रहा है। को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी जी। और आज उनका जन्मदिन है। अब इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है। आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि ये केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें। केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें। ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दे विच खेती मंत्री वालों अपील की गई है। अंदोलनकारी किसानों को खेती मंत्री दे वालों अपील की गई। उन्होंने कहा कि अंदोलन छड्ड के गलबात की राह अपनाउण किसान। नरेंद्र तोमर दे वालों यह कहा गया है कि गलबात का रस्ता किसान अपनाउण, गलबात दे नाल ही मसले का हल निकलेगा। नरेंद्र तोमर दे वालों खेती मंत्री दे वालों यह अपील की गई है किसानों को कि अंदोलन छड्ड के गलबात की राह अपनाउण किसान, गलबात दे नाल ही मसले का हल निकलेगा। क्योंकि 8 दिसंबर तो बाद कोई भी किसानों का सरकार के नाल संवाद नहीं हो सकिया। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि ਜਿਹੜੇ भी चिट्ठियां भेजियां जा रही हैं, सदे भेजे जा रहे हैं, उन्होंने चिट्ठियां के सदे के तारीख का कोई भी जिक्र नहीं है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि तारीख समा सरकार तय करे। मीटिंग के विच किहड़े मंत्री शामिल होणगे भी सरकार तय करे ते गलबात करने के लिए तैयार ने। पर दूजे पासे सरकार के वलों केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के वलों लगातार किसानों को अपील की जा रही है कि अंदोलन छड्ड के गलबात का राह अपनाउण किसान, गलबात के नाल ही मसले का हल निकलेगा। ते किसानों का भी कहना है कि गलबात करने के लिए तैयार ने, पर एक ठोस प्रस्ताव सरकार भेजे, उस तो बाद ही अगली गलबात सरकार दे नाल खेती कानूनों लैके की जाएगी। शायद थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए। और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। यह दावा किया गया सरकार के वलों ते हुण अमित शाह के वलों दावा किया गया एमएसपी को लेके। किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है
और हमेशा के लिए रहने वाली। और कम से कम ये यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अभी ये जो विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है कृषि सुधार बिलों पर, मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, ना आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। मित्रों, मंडियां भी चालू रहने वाली है। एक कोरा झूठ फैलाते हैं कि मंडियों को बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को, कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडी बंद करने वाली है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश उजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। उधर किसानी अंदोलन ते बीजेपी आगू सुरजीत जैनी दे ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਰਥਕ ਬੈਠਕ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਰਥਕ ਬੈਠਕ। ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੇਜਣ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2 ਲੀਡਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੇਜਣ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ 4 ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਰੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 7 ਆਗੂ ਆ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਟਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ। ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸੋਧਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। ਲਿਖਤ 'ਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ट्वीट किया गया है। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर रहे को हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना लाखों किसान बंद ठंड करो। में मर रहे हैं सर, अन्नदाताओं को सर अन्नदाता मर रहे हैं बंद करो। सर, अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस ले कानून लो। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। ਸੋ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।